मीन गर्भरु मीनकेतनर जन्म। एथु अंतरे परीक्ष नामे महाराजा, सुकमुनि चरण रे कले दिव्य पूजा। भोमुनि कृतार्थ हेली हरि वंश शुणी, लभि विमुख पद को स्वर्ग को निशुणी। एथु अनंतरे पुणी हेला किसान, संक्षेपी कहिबा मते व्यासंक नंदन। एते बोली राजा पुणी पुण परणामी, मीनकेतनर कीर्ति कही भाव श्यामी। राजार भक्ति भाव दृढ़तर जाणी, पुराण पुस्तक फेड़ी भणी शोकमणि। शुण महाराजा सम वंश अधकारी, से कथा तोर आगरे कहिबा विचारी। समुद्र मध्यरे दीर्घ काय मीन थिला, माटीर पिंडुला गोटी क्षुधारे गिଳିला। साहेर भितरे चली गला महाबली, क्षणके प्रवेश हेला सिद्ध मध्यस्थली। अनेक कालरु सेही अभिशाप पाई, काल बेळ संजोग को थिला बाट चाही। जेते बेଳରେ संबर फिंगी देला माटी, क्षुधा तुरे से मीन पातिला कपाटी। मन पवन जोगरे चले शीघ्र गति, सलील को लंघी मीन चले धाती धाती। नैऋत कोणु ओइला ईशान्य दिगकु, मन पवन पराई जाए गभीर को। द्वारकापुर निकटु गला मीन राय, दिन रे गमिला 8 योजनर जाए। सारवती पासे पारावती जे पाटणा, पूर्वे सप्त ऋषिंकर अटे तहि ठणा। अमलान सूर्य वंशे शिवी नृप थिला, निज मांस को काटिण कपत को देला। अनेक कालर सेहु अटे सिद्ध भूमि, लोकनाथ पारेश्वर विजय देव स्वामी। शांति नाम रे कैवर्त्य नगर अधिकारी, से समुद्र मध्य सेहु अटे प्रतिहारी। दिनेक पड़िला तार बेंटाकार बेळ, नौका चढ़ी गला सेहु सिंधु महाजल। भेड़ा चढ़ी काठ जाल हस्तरे से बांधी, 50 कोश पर्यंते जाए जल खेदी। बहुत जालिया माने सेही परी आसी, फरिकी बेंट करे धरी काल पासी। किंतु शांति कई वर्त से मीन धइला, संबर नरपति की नेई भेटी देला। दक्षिण संबर हेला अत्यंत हरस, कैवर्त को अनेक से कला पौरुष। मुदुसुलिए ताहाकु भीतर को नेले, ठाकुरंको आज्ञा बोली आगे जणाइले। शांति नाम रे कैवर्त्य देला माछ आणी, राजा आज्ञा देले याकु रांध जत्ने पुणी। क्षुधारे महाकूल संबर नृपति, आपे मण ही करिबे आसीण ए घांती। सुख बोइले हे शुण परीक्ष नृपति, आगहु बाट चाहिण बसी थिला रति। अनुसुयांकु कहिला दिनु दिन गणी, ब्रह्माए कही अछंती आपे अछि जाणी। रात्र न पाहु चाट होई अछि मन, तिनि मनंतर भोगु बଳିलाणी दिन। तेणु हरस विस्मय होई शुभ्र केसी, दिन राति मदन तु चाहि अछि बसी। क्षुधा तृषा निदा त्याग करी से कामिनी, मरण दीक्षा को अंतर्गते अछि घेनी। यद्यपि कामदेवंकु न भेटी बियाज, मरी बीज हर खाई हेब स्वामी कार्य। तिनि मनु जाए करिथिली मु अवधि, महत्त वचने कार्य हेबा पाई सिद्धि। ऐसन विचार करी हुई आतंक, शरीर रे भेदु अछि कुसुम सायक। स्फुरिला बाम नयन बाम भुज तार, उल्लस रोमा बळी पुलके शरीर। अद्भुते आसी हर्ष जात हेला मने, नाना शुभ संकेत से देखई नयने। कामदेव नाम धरी जपे अनुक्षण, ब्रह्मांक वचन मने कर स्मरण। चंचल चित्तरे बामा चाहे 10 दिश,
क्षणके विस्मय पुणी क्षणके हरस एसन समय पुणी कहे मुदुसुली मण हि करिबे नृप रांध मढ़ फूली बुभुस्कृत होइछन्ति सम्बर नृपति विलम्ब न करी माग रांध शीघ्र गति एहा शुणी मायावती उठी धातिकार व्यंजन रांधिबा पाई हेले आग भर मीन देखिण संतोष मदनर बामा पनिकी माड़ी बसिले ब्रह्मांकर जेमा कांध ठारू माछ बेनी खंड करी काटी दक्षिण हस्ते दरांडी काढ़ी अंत गोटी अनंगर पंचसर भेदी अछि अंग कंठ गद गद हुए अधर सुरंग मीन गर्भ मध्य मीन केतन जे थिला माटी पिंडुला भांगन्ते कुमर जन्मिला कोटिए चंद्रमा प्राय दिशे मुख गोटी देखि रति देवी शांत हेले से मूर्तिटी समस्ते आश्चर्य हेले ताको चाही चाही थोकाए बोइले हा कंठे शुणा नाही देखिबाकु दुर्लभ ए अति अगोचर मीन गर्भरु मनुष्य हुए अवतार रूप देखि कामे सर्वे होइले कमोही ब्रह्मा विष्णु गंगाधर एही कि अटई थकाए बोइले एते असंभव कथा राजांकु कदापि भल नुहई सर्वथा थकाए बोलंती एत विधातार माया नहिले मीनु जन्मंता काहु नर काया केहू बोली छुए थकु किछि भ्रांति नाही एसन चरित पूर्व धाता अछि कही विभाण्ड कर नंदन ऋष्य श्रृंग जति मृगुणीर ठारू से हो जन्म होइछन्ति नैरतंकर भारीजा सिंहिका सुंदरी ईशी नामरे ब्राह्मणी ताहांक कुमारी पद्मवनर भितरु लक्ष्मी उत्तपति हिमवंत पर्वतर दोहिता पार्वती असगर्भु जात हेले अश्विनी कुमार अगस्ती वृक्ष संभूत अगस्तिया वर ऐरावतर भगिनी विमला हस्तिनी तार गर्भु पूजिला पुणी से सर्पिणी मीनरु मनुष्य जात किछि भय नाही अपारु अपार एही रूपे जन्म होई एते विचारिण मुदुसुली चली बेगे वार्ता जणाइले जाई संबरर आगे भोदेव सावधान रे शुण नृपमणि अपूर्व कथा देखिण ओइलु ए क्षणी जे बण मीनकु देई तुम बेटी चढ़ाई ठाकुराणींकर हाथे ताहा देलु नेई कंदर्प पराए एक कुमर पाइला कुमर पाइण राणी आनंदिता हेला शुणी महाराजा बड़ आनंदित होई धन कांचन बहुत देला कबधाई मायावती की हकारी बोले मोहिपाल ए पुत्र गोटी की तुम्भे जतन रे पाल प्राणरु अधिक करी एहाकु पाଳିब समय ही राजरे नृपति होइब रथ गज पदातिक भंडारादि करी समराज्ୟରେ मोहर हेब अधिकारी ए मोहर सत्य सत्य निराधार वाणी मायावती मुख चाहि बोले नृपमणि तुम्भे मोर पंचभूत आत्मा अट जेणु प्रकृत कथा कहिली तुम्भଙ୍କୁ मु तेणु एते बोली राजा अंतपुरे विजे कला नाना विधि मिष्ट अन्न मण हि करिला एथु अंतरे प्रवेश होइला रजनी अस्ताचल पर्वत को गले दिनमणि रात्रे मायावती अंगे लेपी होई घटी मणिकु कुटी कले से प्रतिमा गोटी मृत संजीवनी तार कही कर्णपुट दिव्य वेश होई से देला आसी भेट शुण हे परीक्ष राजा शीर्षक बोहिले भागवत पुराण को शुण तुम्भे भले धर्म अर्थ काम मोक्ष हेब परापत श्री जगन्नाथ चरणे रहु मोर चित्त मीनकेतन संगे रतिर परिचय एथु अनंतरे जने शुण दिव्य रीति
तपसिद्ध हेला कामे भेटिला करती। दिति नारायण सेहि रुक्मिणीर बळा अतुलायित पुरुष रूप नर्गला। अनेक होइथिले जे तिनि मनु जाए एबे आसी पाइले क भेट निज काए। केवल ए माया मोह संसार बंधन बालुत भावरे होइथिले से अज्ञान। मीन गर्भरु जे मीन केतन संजात तीर्थ जले अभिषेक करी विधि मत। एकांत मंदिरे गज पल्यंक से जाई सुपाति सजा उपरे सोई देले नेई। निरेखि चाहिले देवी कामर बदन अनुसरी स्थिर कले पतिर संकुन। रूपरेख बर्ण चाहि होइले क शांति पाई निज भर्ता फिटी गला मन भ्रांति। जेवण मंत्र गोटिक ब्रह्मा देइथिले कामदेव कने देवी ताहाकु कहिले। सेहि मंत्र गोटी तहु पशिला श्रवणे नवजुबा कंदर पहेले तत्क्षणे। कोटिए लावण्य रूप अति सुकुमार निरंजन रूप कुत नाही पटांतर। निज भत्ताकु पाइण रति छाड़ी लज्जा हार चिकुर बसन करी सबु तेजा। बेळकु बेळ खेद जे बढ़िला उगुली मदनरे पीड़ा पाई ब्रह्मा को दुलाली। रति भाव भंगी देखी से मीन केतन बोले जाणु जाणु किंपा हेउ तु अज्ञान। मु तोहर पुत्र तु ही मोहर जननी लज्जा संकोच ते जीण एड़े को ज्ञानी। लज्जा अटे सिना नारी मानक भूषण लज्जा को जे छाड़े से हुए विडंबन। लज्जा जार अछि तार अछि जाति कूल लज्जा थिले धर्म कर्म मिलई सकल। लज्जा ही अंकुश मत राज सबु प्राणी लज्जा हुए अंग भूषा लज्जा रत्नमणि। लज्जा हुए इह पर लोके वज्र सेना लज्जा स्थापी धाता कला संसार रचना। कुल स्त्री माने केभे न छाड़ती लज्जा बेश्याए केवल ताहा करी थांती तेजा। रजबीर्ज संजोगरु पिंड हुए गढ़ी तहिर भितरे लज्जा रही थाए जड़ी। ए देह को बही प्राणी जेते पाप करी सेहि शुभाशुभ कर्मे आन देह धरी। लोभे मोह काम बसे आपे अर्जी जाहा वेद शास्त्र प्रमाण रे भोग करिता। केबे हे अजरा मर नुहे ही देह संसार माया रे जने हेउ थांती मोह। ब्रह्मा विष्णु शिव आसी हेले नर देही अवश्य मरिबे थे संदेह तो नाही। तु बा स्त्री जन्म पाई न जानिलु धर्म जाणु जाणु मु करिबि केन्हे पाप कर्म। तु एबे कोटाଳ आन कर गहे मते निंदित करम मुहि करिबि के मन्ते। जस श्री आयु नाश होइब एथिरे धर्म लंघिले कि प्राणी रक्षा होई पारे। रति बोले एते बेले नरुचे कथा ए तोहर पंचशत दिए मोते व्यथा। तोहर शरीरे बे पूर्व ज्ञान नाही पछे से कथा मान मु कहिबि बुझाई। त्राही कर काम जळु मोते प्राणनाथ नहिले मरिबि विष खाइण नियत। एसन वचन जहु कहिले करती मीन केतन बोले नुहई झुकती। नरपतिर अट जे तुम्भे प्रियवती आवर सुखे मान न कह गोसती। संबर नृपति अटे महाबलियार शुणी पारिले से शास्ति देव जे अपार। झुकतरे राजपत्नी अट जेणु तुम्भे पड़ु पड़ु एही कथा न कह गो केबे। गोहत्या मातृहरण आदि सुरापान पापादि महापातक नुहई मेंटन। जेझा कला कर्म गोटा के बेपार नही तुओ बान जाणु मागो जाणे हा मुही।
ରତି ବୋଇଲେ କହିବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ହରାଇଣ ଅଛତ ଯୁକତେ। ତିନି ମନୁ ପରିଜନ୍ତେ ବନେ ତପ କଲି, ଈଶ୍ୱର କୃପାରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପାଇଲି। କାମଦେବ ବୋଇଲେ ଯୁଗାନ୍ତର କଥା, ଏଥକୁ ସମ୍ପ୍ରତେ ମୁହିଁ ନ କରେ ସର୍ବଥା। ରତି ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭେ ତ ଦ୍ୱିତି ନାରାୟଣ, ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଖେଦ ମହି ଭାରା ନିବାରଣ। ତୁମ୍ଭେ କନ୍ଦର୍ପ ମୁହିଁ ତ ଅଟେ ସିନା ରତି, ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଅଟ ମୋର ପତି। ବହୁ ଯୁଗ ଯାଏ ପରି ଆମ୍ଭେ ଥାଉଁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ତୁମ୍ଭେ ନ ଜାଣ ଯେ ଆଉ। ଶାନ୍ତି ନାମ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ହେଲ ଅବତାର, ପାର୍ବତୀ ମାତା ତୁମ୍ଭର ଈଶ୍ୱର ପିୟର। ଅମୟ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିବାର ପାଇଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଯାଇ। ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ଗୋପ ନୟନେ ଚାହୁଁ ବନମାଳି, ତତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ତନୁ ଗଲା ତବ ଜଳି। 14 ମନୁ ପରିଜନ୍ତେ ସେବିଲି ଈଶ୍ୱର, ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବର ଦେଲେ କଶଙ୍କର। ସଚିର ଗର୍ଭରେ ନେଇ କଲେ ତୋତେ ଜାତ, ସେ ଯୁଗେ ହୋଇଲ ତୁମ୍ଭେ 3 ଗୋଟି ଭ୍ରାତ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁଳ ବଧୂ ହୋଇ ନେଲି ପୁଣି ଦିନ, ତେବେ ହେ କର୍ମ ଲିଖନ ନୋହିଲା ଖଣ୍ଡନ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲାଗିଲା ଯହୁଁ ତାରକାର ଭଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଦେବଙ୍କ ଉପାଏ। ସଦାଶିବ ତପ ଭଗ୍ନ କରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବଚନରେ ତୁମ୍ଭେ ଗଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତପ ଭଗ୍ନ କଲ ପୁଷ୍ପ ବାଣେ, ଚାହାନ୍ତେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲ ନାଥ ତତକ୍ଷଣେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ କଜହୁଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ ଜନମ ଲଭିଲେ ଯେ ତହୁଁ। ତାରକା ନାସିୟ ବନି ଭାରା କଲେ ହତ, ସେଦିନୁ ଘୋର ତପରେ ବସିଥିଲି ନାଥ। ମୃଗୟା ପାଇଁ ଭେଟିଲା ମୋତେ ଯେ ସମ୍ବର, ପ୍ରିୟ ଭାବ କରି ମୋତେ ରୁହାଇ ନବର। ଏବେ ରୁକ୍ମଣୀ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଲେ ଜନମ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଅନେକ କାଳୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଲଭିବାର ପାଇଁ, ମହତ୍ତଙ୍କର ବଚନେ ଅଛି ବାଟ ଚାହିଁ। ଆହୁରି ବେଳେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ସଙ୍କଟ, ଦେବସଭାରେ ଉର୍ବଶୀ କରୁଥିଲେ ନାଟ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଥିଲେ ତହିଁ ରହି, ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବ ବୋଲିଣ ମିଳିଗଲ ତହିଁ। ସଭା ତଳେ ଉଭା ନବ ଗଡ଼ି ପରିଜନ୍ତେ, ଉପରେ ଆସ ବୋଲିକେ ବୋଇଲେ ତେ ତୋତେ। ତେଣୁ କରି ଲଜ୍ଜା ତୁମ୍ଭେ ପାଇଲ ପାର, ବ୍ରହ୍ମା ଉପରକୁ ବିନ୍ଧି ଦେଲ ପଞ୍ଚଶର। ମଦନରେ ଅସାଷ୍ଟମ ହେଲେ ବେଦପତି, 25 ବର୍ଷ ଯାଏ ଉର୍ବଶୀରେ ମାତି। ସୁଧର୍ମା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଳି ଲୋକ, ଛାଡ଼ିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେଉ ମହତ ବିବେକ। ସକଳ ଦେବତା ମାନେ ଉପହାସ କଲେ, ଯେ ଯାହାର ଅନୁରୂପ ସଭାରୁ ଚଳିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଥାଇ, ଟହ ଟହ ହୋଇ ହସି କରତାଳି ଦେଇ। ବୋଇଲେ ଧାତା ହୋଇ ବୁଏଡ଼େ କନିଲଠ, ଏହା କାମ ଦେବ ତୋତେ ଦେଲା ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ। ତହୁଁ ବେଦପତି ଲଜ୍ଜା ପାଇଣ ସଭାରେ, ମହା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅତି କ୍ରୋଧ ଭରେ। ତତକ୍ଷଣ ଭସ୍ମ ହେଲା ତୁମ୍ଭର ଶରୀର, ପୁଣି ସୁଦୟା ବହିଣ ଜ୍ୱାଇଁ ବେଦବର। ଆବର ଅନେକ ପୂର୍ବୁ ଘଟିଛି ବିଯୋଗ, ବିଶ୍ୱଦେବାଙ୍କର ସାପ ପୁଣି କଲ ଭାଗ। ବାଞ୍ଛାବଟ ମୂଳେ ପୂର୍ବେ ଗୋମାତ ସେ ଥିଲେ, ନମସ୍କାର ନୋହିଲୁ ତୁ ବୋଲି କୋପ କଲେ। ଶରୀର ବିହୀନେ ତୁମ୍ଭେ ହେଲ କାରଣ, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲଭିଲ ମରଣ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଣ ଦେବ ସଚିପତି, ସେହି ସଙ୍କଟ ଉତାରିଲେ ଯାଇଣ ଝଟତି। ସମୟ ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ପାଇ ନିଜ କାୟା, ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଲ ହୋଇଣ ନିର୍ମାୟା। ତୁମ୍ଭେ ବିଚାର ସମ୍ବର ଅଟେ ମୋର ପତି,
ସେ କଥା ଗୋଟି କଦାଚ ନୁହଁ ଯୁକତି। ଏତେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି ସୁମରିଲେ ଯେଣୁ ମୀନ କେତନକୁ ଶୁଭା ଶୁଭ ଦିଶେ ତେଣୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଦି କରି ଯେତେ ଯହିଁ ବିଧି ବିଧି ବିଧାନ ସମସ୍ତ ହୋଇଲା କସିଦ୍ଧି। ଅନେକ ସାନନ୍ଦ ହୋଇ ରତିକି ବୋଇଲେ ତୋହର ପ୍ରସାଦେ ମୋର ଦୁଃଖ ଗଲା ଭଲେ। ହେଲା ପାପ କ୍ଷୟ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଲଇଁ ମୋତେ ଆପଦରୁ ତାରୁ କାଳେ କଳେ ତୁହି। ସାକ୍ଷାତ ସାଧବି ତୁହି ପରମାହେଶ୍ୱରୀ ବିଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭବ ତୁମ୍ଭରି। ଅକ୍ଷୟ ଅଜରା ମୋର ସର୍ବଦାତ୍ରୀ ଯିବି ମଲା ଦେହ ପୂଜିଆଉଁ ଆଣି ମହାଦେବୀ। ଏ ତୋହର ଗୁଣ ମୁହିଁ ପାଶୋରିବି କାହିଁ ସ୍ତୁତି କଲେ କାମ ଦେବ ଗତି ମୁଖ ଚାହିଁ। ରତି ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ତୋର ବ୍ୟତିରେକ ମୋର ନାହିଁ ଆନଗତି। ତୁହି କାଳେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମାର କାରେଣୀ ତୋହର ପ୍ରସାଦେ ମୁହିଁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟକୁ ଜିଣି। ଏତେ ବୋଲି ଦେବି କାମ ଦେବ ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ ଘାଲି ଶୋଇଲେ ବିକଳେ। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଚରଣ ପଖାଳି ପାଦତକ ପାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦୁଲାଳି। ଆପଣା ଘଟନ ଯାହା କରିଛି ବିଧାତା ଅନେକ କାଳେ ଭେଟଣ ହୋଇଲା ସେ କଥା। ବହୁ କାଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବେନି ହାସ୍ୟରସ କୌତୁକେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ। ଧାଇ ମୁଦୁସୁଲି ପରି ବାରି ଯେତେ ଥିଲେ କେହି ଜଣେ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଭଲେ। ସୁକ ବୋଇଲେ କସୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃମଣି ଏ ସନକ ସମୟରେ ପାହିଲା ରଜନୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ରତି କାମର ଶ୍ରବଣେ ବାଳୁତର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି କହିଦେଲେ କନେ। ବ୍ରହ୍ମା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ସଞ୍ଚଇ ପୁଣି ବାଳୁତ ରୂପକୁ ଧଇଲେ କତହିଁ। ଏସନ ଚରିତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ ମାୟାବତୀର ମନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବେ ତ ସମାନ। ମୀନକେତନର ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ସମ୍ବରାସୁର ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିନାଶ। ଶୁକମୁନି ବୋଇଲେ କସୁଣ ମହାରାଏ ହରିବଂଶ ବାଣୀ ଶୁଣି ପାପ କର କ୍ଷୟେ। ଏସନ ପ୍ରକାରେ କେତେ ଦିନ ଗତ ହେଲା ମୀନକେତନ ରତିର ସଙ୍ଗତେ ରହିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କରେ ଯାହା ସେହି ମାୟାବତୀ ସମ୍ବର ଆଗରେ ବୁଧୁସୁଲିଏ କହନ୍ତି। ମାୟାବତୀ ପୁରେ ମୀନକେତନ ଥାନ୍ତି ରାତ୍ରେ ଯୁବା ଦିବସରେ ବାଳକ ହୁଅନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀ ବିନୋଦେ ସେ କରି ନାନା ରଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡିଲେ ବିରହ ବାଧା ଲଭି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ। ବେଳୁ ବେଳ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେଲା ପୁତ୍ରମଣି ଅନ୍ତପୁରେ ଥିବା ଲୋକ ନ ପାରନ୍ତି ଜାଣି। ଦିବସ ବରଷ ମାସ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଆନ ଅତୁଲାୟିତ ପୁରୁଷ ତେଜ ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଣ ସମ୍ବର ଭୂପାଳ କୋଟି ନିଧି ମଣି ପୁତ୍ର ଧଇଲା କୋଳ। ମାୟାବତୀ କନ୍ୟା ବେଶ ବେଳେ ନୃପମଣି କୋମଳ କରି କହଇ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଭୋଜନ ଶୟନ ଅବକାଶ ସମୟରେ ରାଜା ପାଶେ ପୁତ୍ରମଣି ଥାଏ ଆନନ୍ଦରେ। ଢାଲ ଛୁରୀ ଖଣ୍ଡା ଶସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ନାନା ବିଧି ବନ୍ଦାଣ ଆଦି ଶିଖାଏ ସେ ନୃପନିଧି। ବହୁତ ପୁତ୍ର ନାତିଏ ବନ୍ଧୁ ଅପ୍ରମାଣ ସବୁଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ସେ ମୀନକେତନ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁମନ୍ତ ନାମେ ମହାମୁନି ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ତକ୍ଷଣୀ। ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ସର୍ବ ଯାଦବଙ୍କୁ ଘେନି ସମ୍ଭବେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି। ଏସନ ସମୟେ ମିଳିଲେ କମୁନି ବର ସମସ୍ତ ଯାଦବ ଦେଖି କଲେ ନମସ୍କାର। ଆସନ ପାଦାସନରେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଉଭୟ କୁଳ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୁଛି ଦେବ ରାଜା। ମୁନି ବୋଇଲେ ଭୋ କୃଷ୍ଣ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସାଦେ ସକଳ ଋଷିମାନ ଯେଛନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ।
ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆଗମ କି ଅର୍ଥେ, ମୁନି ବୋଇଲେ କତବ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ଦେବଙ୍କର ଉପରେ ତୁ ଦେବ ଦେବ ହରି, ସକଳ ସଂସାର ଭାର ଏକା ଅଛୁ ଧରି। ଜାଗ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ନିୟତ ଯେ ତପ, ଚାରିଖାନି ଛପ୍ନ କୋଟି କଳସ ଯେ ରୂପ। ଅନନ୍ତ ମାୟାଧର ତୁ ସର୍ବଗୁଣମଣି, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରେଣୀ। ଭୋକୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖିଲୁ ନେତ୍ରରେ, ପୁତ୍ରେକ ଅବତରିଛି ମୀନର ଗର୍ଭରେ। ସମ୍ବର ରାଜନ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳିଥାଇ, ମୀନକେତନ ନାମ ଯେ ଦେଲା ନୃପ ସାଇଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଣ ତାହାକୁ ପାଳେ ମାୟାବତୀ, ରାମ ବୋଇଲେ ପ୍ରଘଟନ କର ହେ ଜ୍ୟୋତି। ଦିତି ନାରାୟଣ ସେହୁ ରୁକ୍ମଣୀ କୁମାର, ନିକଟରେ ନାଶ ଜୀବ ନୃପତି ସମ୍ବର। ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ ନାଶ ଜୀବ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ, ସାରାବତୀ କଟକ ଯେ ହେବ ଭସ୍ମସାତ। ରତିକୁ ଘେନି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରକା ଆସିବ, ତେବେ ସେ ପୃଥିବୀ ଭାରା ନିଶ୍ଚେ ନାଶ ଯିବ। ଶୁଣଃ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା ଭଣୀ ସୁକ ଜ୍ୟୋତି, ପବିତ୍ର ହରିବଂଶ ଏ ପୁଣ୍ୟତମ କୀର୍ତ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କାମ ପାଳ ଶୁଣନ୍ତେଣ ଏହି ବାଣୀ, ଏକାନ୍ତେ ଭାଳନ୍ତି ବସି ହୋଇ ତୁନି ମୁନି। ରୁକ୍ମଣୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ମୁନି ମୁଖ ପାଇ, ଶୋକେ ଗଦ ଗଦ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତା ହୋଇ। ବୋଇଲେ କ ଚିତ୍ରକୂଟ ଜାଣ ଭଗବାନ, ତୁମ୍ଭ ମହିମା ମୁଖରେ କେ କରେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଆପଣା ସମାନ କରି ଜାତ ତାକୁ କଲୁ, ବାଳୁତ କାଳରୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ତାକୁ ଦେଲୁ। କେବଳ ଅପରାଧ କଲି ଆହେ ଶ୍ରୀନିବାସ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ପୁତ୍ରକୁ ମ ଦେଲୁ ପୁଣି ବାସ। ଯେବେ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣରେ ପୁତ୍ର ଆସେ ତହୁଁ, ନେତ୍ରେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ପ୍ରତେ ଅଛି କାହୁଁ। ଏତେ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖେ ଭୀଷ୍ମକ ନନ୍ଦିନୀ, ଅଭିମାନେ ମଥା ପୋତି ବସେ ସୁହାଗିନୀ। ବେନି ନୟନରୁ ଫୁଟି ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ, କ୍ରୋଟରାଗ୍ନି ପରା ଏକ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳ। ରୁକ୍ମଣୀ ଆରତ ଦେଖି ଦେବ ଦେବ ହରି, ପଲ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇଲେ କୋଳ କରି। ଆପଣା ଅଞ୍ଚଳେ ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ପଦ୍ମ ମୁଖ, ବୋଇଲେ ଭୋ ସଖୀ କିମ୍ପା କରୁ ମନ ଦୁଃଖ। ଏ ଧରଣୀ ଭାରା ଭରଣୀ ବାରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଅଛ ଜାତ ହୋଇ। ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ଅପଚୟ ନାହିଁ ସତୀ, ରତିକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସିବ ତଡ଼ତି। ଏହି ନିକଟରେ ଆସି ମୂଳି ବଟି ଆଗେ, ତୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଜାଣିଥାଅ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ପୃଥିବୀକୁ ନ କରିବ ରକ୍ଷା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ପୃଥିବୀର ନ କରିବ ରକ୍ଷା। ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ସେ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ, ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାକେ ଭାଙ୍ଗେ ଚକ୍ର ପାଣି। ନିହନ୍ତା ବିହନ୍ତା ତୋହି ପୁଂସ ଆଦି ମୂଳ, ରୂପରେ ଖବର ନ ତୁମ୍ଭ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଠୋଳ। ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ ତୁହି କରିପାରୁଆନ, ଏତେ ବୋଲି ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେ ହୋଇଲେ ମୌନ। ଅନେକ ରୂପେ ବୁଝାଇ ସେ ଦେବାଧିରାଜା, ରଜନୀ ପ୍ରବେଶ ହନ୍ତେ କରିଲେ କସଜ୍ଜା। ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟରେ ରାତ୍ରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ବନମାଳି, ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି ବସି ଭୀଷ୍ମକ ଦୁଲାଳି। ସେ ସୁମନ୍ତ କନ୍ଦମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ, ମନ ଜାନରେ ଗଢ଼ିଣ ଧାତିକାରେ ଗଲେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣି କେତେ ହେଁକ ଯେ ଦିନେ, ମୀନକେତନ ରହିଲେ ସମ୍ବର ଭୁବନେ। ନିତ୍ୟ ରତି ଦେବୀ ଅଙ୍ଗେ ଘଷନ୍ତି ଯେ ଘଟି, କନ୍ୟାଏ ଜାତ କରିଣ କହି ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ କନ୍ୟା ହୁଏ ତହୁଁ ଜାତ, ରାତ୍ରରେ ରଞ୍ଜଇ ଯାଇ ସମ୍ବର ଦଇତ। ଦିବସରେ ଉଦେହନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୀନମଣି, ତତକ୍ଷଣେ ଜଳନ୍ଧର ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ଜାଣି। ଏସନ କଥା ଗୋଟି ଯେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ, ଚତୁର୍ମୁଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଥା ଭିଆଣ।
ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼େ ମୀନ କେତନ ଶରୀର, ଯେସନକ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହୁଏ କଳାକାର। ତେସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବଳା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତେଜ ଅତି ଅନର୍ଗଳା। ଦକ୍ଷିଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ସମ୍ବର ନୃପତି, କୁଶଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମନାତ୍ୟ ଡକାଇ ସମସ୍ତ, ସମ୍ବର ନୃପତି ତାଙ୍କୁ ବୋଲଇ ଏମନ୍ତ। ଦେଶ ଘୋଷ ପାଟକଙ୍କୁ ଦିଅ ନେଇ ଲେଖା, ସବ୍ରଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ର ମୋର ଏକା। ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ସିଂହାସନ ରାଜ୍ୟାଧି ସକଳ, ମୀନ କେତନକୁ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁକୂଳ। ଶୁଣିନ ସୁବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମନ୍ତ ବୋଇଲା, ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ଥାଉଣୁ କେହ୍ନେ ହେବ ଭଲା। କଥା ଗୋଟା କହୁଅଛ ମନକୁ ନ ଆସେ, ପରକୁ ମୋହର କର କେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସେ। ଏସନ ବାରତା ଯହୁଁ ସମ୍ବର ଶୁଣିଲା, ହାଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଂଶକୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ତାହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବର କଲା ନମସ୍କାର, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ ଗଲେ କର ନୃପବର। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ ଯେବେ କଥା ଯୋଗାଇଲା, ରାଜ୍ୟ ଗୋଟା ଭୋଗ କରୁ ଆମ୍ଭର କି ଗଲା। ଏହା କହି ରାଜବିଧି ଅଣାଇ ସକଳ, ମୀନ କେତନକୁ ରାଜେ କଲା ମହିପାଳ। ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରି ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ଉତ୍ତମ ସୁଖରେ ପ୍ରଜାମାନ ସେ ପାଳିଲେ। ଆବର ଯେତେକ ପୁତ୍ର ସ୍ତମ୍ବରର ଥିଲେ, ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମନେ ଭୟ ସେ କରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାର ମାତା, ନାରାୟଣ ଯାର ପିତା, ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱ ଆଖଡ଼ାରେ ଜଗଜିତା। ମାୟାବତୀ ଭୁବନରେ ଥାଇ ପୁତ୍ରମଣି, ନିଜ ପୁତ୍ର ବୋଲି କରି ସର୍ବେଛନ୍ତି ଜାଣି। ପରିବାରୀ ମାନେ ଦେଖି ବିଚାରନ୍ତି ମନ, ଏହାଙ୍କ ଚାଲି ଚଳନ ଦିଶେ ଆନୁଆନ। ଯୁକତରେ ମାତା ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏ ଦୁଇ, କେମନ୍ତେ ମାତା ପୁତ୍ରର ଏକ ସଙ୍ଗ ହୋଇ। ଆବର ବିଶେଷ ଏହୁ ରାଜାଙ୍କର ନାରୀ, ସବୁ ପୁତ୍ର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଛାଡ଼ି ୟାକୁ ସ୍ନେହ କରି। କେମନ୍ତେ କହିବା ଏଡ଼େ ଅପ୍ରମାଣ କଥା, ଲୋକ ସମାଜେ ଗଞ୍ଜଣା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟଥା। କେବଳ ଏଥି କିଛି ସନ୍ଦେହ ତ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଏହା ଯେ ଦେଖିଅଛି ମୁହିଁ। ଉଭୟ ସଙ୍କଟ କଥା ଲାଗେ ବଡ଼ ଭୟ, ରାଜନୀତି ବିଚାରକୁ କେ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। କେବଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନ ତୁ ନିଜେ ହୋଇ ରୁହ, ନୟନେ ନ ଦେଖିଲେ କେ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯେଦିନ ବେନି ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଆଗରେ କହିବା। କେହି ବୋଲଇ ଆମ୍ଭେ ତ ନେତ୍ରେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ପରମୁଖରୁ ଶୁଣିଣ ପ୍ରତେ ଯିବା କାହୁଁ। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଏହି କି ଲାଗେ ବଡ଼ ଭୀତି, ଏସନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖା ନାହିଁ କେଉଁ କତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ମାତା ତୁଲେ ଲୀଳା, ପୁତ୍ର ହୋଇ ମାତା ସଙ୍ଗେ କଲେ ପୁଣି ଖେଳା। ଏହା ଶୁଣି ଥୋକା ଏକ କରି ଉପହାସ, ଆନକୁ ନ ବୋଲ ଏହା ସମ୍ବରର ଦୋଷ। ସାଉଁଟିଲା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ବଳାଇଲା ସ୍ନେହ, ଜାତ କରିଲା ପୁତ୍ରର ଛାଡ଼େ ମାୟା ମୋହ। ଏହି କଥା ମାନ ମତେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଭଲ, ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ବର ରାଜାର ଅଟଇ ଶେଷଲ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଆପଣେ ଯେ କଲା ଏଡ଼େ କର୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ନାଶ ଗଲା ସାରାବତୀ ଧର୍ମ। ଅକସ୍ମାତ ଲୋକ ଆସି ଏଡ଼େ କର୍ମ କଲା, ରାଜ୍ୟଭାର ସିଂହାସନେ ସବୁ ତାକୁ ଦେଲା। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଅବାକି ବୋଲିବେ ଲୋକ, ପୋଷିଲା କୁକୁର ମୁଖେ ଦେଉଅଛି ବୋକ। ଥୋକାଏ ବୋଇଲେ ଏହା ଅଟେ ଚମତ୍କାର, ମୀନ ଗର୍ଭରୁ ମାନବ ହେଲା ଅବତାର। ଅଜ୍ଞାନ କୁଳଶୀଳକୁ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକରି,
केवल इ दोष किंपा बाछ हे ताहारी ता कथा न जान तुम्भे कथा स्फटिकर जानिले न वर्ती बटी बाळुत कुमार राजार विश्वासी आम्भे अंतपुरे थाऊ तार प्रकृति जानिण दिन काल नेऊ एड़े बड़ कथा केन्हे होइब गुपत एकथा गुपत कले सरीब महत एमंत विचारी मुदुसुली गुप्ते गला राजांक छामुरे जाई विनय कहिला भोदेव सावधाने तो शुण नृपनाथ अत्यंत गुपत अटे गहन चरित प्रत्यक्ष नयने देखु आम्भे माने जाहा शुण तुह सावधाने कहई मुताहा भोदेव तोहर भार्या यावती जे राणी मीनकेतन नामरे पुत्र चूड़ामणि से दुहे एक संगरे होइले विनिष्ट प्रत्यक्ष देखिलु ताहा आम्भे नृप श्रेष्ठ शुणिन संबर राजा उपहास कला आलो विडंबित कथा कहु केन्हे भला ताहार दोष तुहिलो बाछुनी लक्षणी आलो मायावती मोर जीवनर मणि मोर व्यतिरेके अन्य न बळे ता चित्त से जहा भोगिब ताहा मोर शिराग्रत मोर व्यतिरेके अन्य न बळे ता चित्त से जहा बोलिब ताहा मोर शिराग्रत सर्वगुणे परिपूर्ण मोमिन केतन सारावती कटकरे अटे नृपराण ताहार विगुण तो किछि मात्र नाही अकारणे दोष तुम्भे बाछ काहि पाई दासी परिबारी तुम्भ ज्ञान बाकेते भल मंद न विचारी कुह मोग्रते समस्ते चतुरी तुम्भे नुहे जणे भल कथा न जाने काहाकु केउ कथा बोल आगे आन बेले जेबे कुह एही बाणी अवश्य नासा श्रवण पकाई बिहाणी शुणिन परिबारिए चकित होइले मस्तकरे हस्त देई पछकु घुंचिले राजा भये मुदुसुली न कहिले कथा धर्म को साक्षी करिण पाई मने व्यथा शुण परीक्ष राजन भणी सुक मुनि इति श्री हरिवंश पुराणर ध्वनि एथु अनंतरे पुणी केते दिन जाए अंतपुरे विजे कले से संबर राये शोभावती नामरे जे संबरर राणी बाणासुर नृपतिर अटे से दुलणी से आसीन राजा अग्रे सबु जणाइला भोदेव नृप निधि तु शुणिबाकु भला केतन मायावतीर स्नेह गुरुतर संसार मध्यरे निंदा होइला अपार सारा राज्य जाक सबु होइलाणी गोल पात्र मंत्री आदि करी जानिले सकल माता पुत्र बोली करी जहा बोलु अछ से कथा गोटा जानत सबु अटे मिछ यद्यपि मने प्रत्ये न करुछ गोसाई एकांतरे डाकी नेई देखाइबी मुहि शुणिन संबर राजा होइला मौन आपणा अंतर्गतरे विचारई पूर्ण सपतणी माने सदा छेद भेदकारी ताहांकर वचन को प्रतितन करी शुणी करी शोभावती पाइला कलाज विचारिले नाश हेब निश्चय तनुज संबर बोइला मते न कही बुआऊ सपतणी हिंसा बही मिथ्या कथा कहू शुणी पारी महादेई लज्जा को पाइले कथा न रहिला बोली भीतर को गले ऐसन प्रकारे तहु केते दिन जाए समराज्य महागोल उपस्थित हुए संबर राजार लक्षे 99 बला
ବଳବନ୍ତ ତେଜବନ୍ତ ପଣେ ଅନର୍ଗଳା। ସନ୍ଦେହ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବହୁଁ, ଯୁକତେ ଅହନ୍ତା କରିଥିଲେ ତ ଆଜହୁଁ। ଏକମୁଖ ହୋଇ କରି ଚଳି ଅତି ବେଗେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସମ୍ବରର ଆଗେ। ବୋଇଲେ ଭୋଦେବ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନୃପମଣି, ସଂସାର ମୁଖେ ଲଭିଲା ଅପଖ୍ୟାତ ବାଣୀ। ମୀନକେତନ ଯେ ମାୟାବତୀର ବିଷୟ, ଅତି ଦୁରାପଦ ଅଟେ ଜାଣ ମହାରାୟ। ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଅଛି କି ବାଲାଜ, ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ କରିବୁଟି କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁତ୍ରଙ୍କର ବଦନରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି, ହେଠ ବଦନ ହୋଇଣ ବସେ ନୃପମଣି। ବିସ୍ମିତ ହେବାରୁ କମ୍ପି ଉଠଇ କପାଳ, କାଳ ସର୍ପ ପ୍ରାୟ ରାଜା କୋପେ କୋପାନଳ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ମାୟାବତୀ ଠାରେ ଅଛି, ଉପରୋଧେ ତାହାକୁ ତେଣୁ କିଛି ନ ବୋଲୁଛି। ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ବିଚାରି ବୋଲେ ନୃପ ସାଇ, ନୟନରେ ନ ଦେଖିଲେ ପତେ ମୋର ନାହିଁ। ପରିବାରିଏ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମହାରାଜ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଣ ତୋତେ ଦେଖାଇବାଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସମସ୍ତ ଉପାୟ, ଥାଅ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରାତ୍ର ପ୍ରବେଶିବା ଯାଏ। ଯେ ଯାହାର ଜଗିଥିବା କାରଣକୁ ଜାଣି, ସମୟ ଭେଟାଇବାକୁ ନେଇ ନୃପମଣି। ଏତେ ବୋଲିଣ ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ କଆଡ଼, ଯେ ଯାହାରେ ଦୃଢ଼ କରି ଛପିଠଣା ବଡ଼। ଏଥୁ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନମଣି, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନମଣି। ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଲା ଆଶ୍ୱିନ ରଜନୀ, ସମ୍ବର ନୃପତି ପାଶେ ମାୟା କନ୍ୟା ପେଶୀ। ଆପणे ସୁବେଶ ହୋଇଲେ ଶୁଭ୍ର କେଶୀ, ତଦନ୍ତେ ମୀନକେତନ କରାଇ ସୁବେଶ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ପରାଏ ଦିଶେ ରତୀଶ, ପଲଙ୍କରେ ପହୁଡ଼ରେ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ବେନି। ଏ ସମୟ 10 ଦଣ୍ଡ ହୋଇଲା ରଜନୀ, ଦିଗନ୍ତରେ ରହିଥିଲା ସମ୍ବର ନୃପତି। ଲୁଚି ଚାହିଁଲା ସେ ଜଳା କବାଟିର କତି, ଦେଖିଲା ମୀନକେତନ ମାୟାବତୀ କୋଳେ। ଶୋଇଛନ୍ତି ଅସାଷ୍ଟମେ ରଙ୍ଗରସ ଭୋଳେ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗକୁ କଡ଼ାଇ ଦୁହେଁଛନ୍ତି ଶୋଇ। ବେନି ଜନଙ୍କର ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ତିଳେ ନାହିଁ, ମାଣିକର ଦୀପାବଳି ଜଳେ ଚଉକତି। ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା କିବା ଉଇଣ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁଣି ନିରୀକ୍ଷିଣ ଚାହେଁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ହୋଇବ କି ନ ହୋଇବ ମନରେ ବିଚାରି, କିବା ଜଳନ୍ଧର ମାୟା କରିଅଛି ଆଣି। କିବା ହିଂସିଲେ ମାୟାବତୀକୁ ସଉତୁଣୀ, ଏକାବେଳେ ୟାର ଠାରେ ବଳାଇଲି ଚିତ୍ତ। କିବା ମତେ ଗ୍ରାସ କଲା ଆସି ପ୍ରେତ ଭୂତ, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ମହୋଷଧି କରିଲା 21। କିଅ ବା ମୋର ଆୟୁଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷଏ, ଜାଣି ତ ନ ପାରେ ମୁହିଁ କେଶ ନଏ କୃତ୍ୟ। ଏହିପରି ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ଭାଳେ ନୃପନାଥ, ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ ମୋର ଅଟେ ମାୟାବତୀ। ଅସମୟ କାଳେ ହେଲା ବିପରୀତ ମତି, ଭୋଧର୍ମ ଦେବତା ବୋଲି ଛାଡ଼ିଲା ନିଶ୍ୱାସ। ବିଚଳିତ ମତି ହେଲା ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ, ଦୈବେ ବିପରୀତ କଥା ହେଲା ସିଏଥେ। ମାୟାବତୀ ପ୍ରାୟ ନାରୀ କଲା ଏକେ ମନ୍ତେ, ପୁଣି ବିଚାରିଲା କେହ୍ନେ ନ ଯିବି ପରତେ। ଆଗହୁଁ ମୁଦୁସୁଲିଏ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ, ନ ଜାଣିବା ପଣେ ମୋହି ମିଥ୍ୟା ତାକୁ ମଣି। ପୁଣି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଶୋଭାବତୀ ରାଣୀ, ତାହାଙ୍କ ବଚନ ମୁହିଁ ଅବଜ୍ଞା କରିଲି। ଅନ୍ଧାରି ବିଜୟ କରି ସାକ୍ଷାତେ ଦେଖିଲି, ପୁଣି ପୁତ୍ରମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ। ତାହାଙ୍କର ବଚନକୁ କଲି ଉପହାସ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଆଶ୍ଵିନ ଦେଖିଲି ନୟନେ।
ଏଥିକି ନାସ୍ତି ଅବା ମୁଁ କରିବି କେଶନେ। ପୁଣି ବିଚାର ଇଅବା ପରେ ଦେବି ଦୋଷ। ନ ଜାଣିବା ପଣେ ମୁଁ ତ କଲି କାଳେ ନାଶ। ବନସ୍ତ ଭିତରୁ ଯାହା ଆଣିଲି ସାଉଁଟି। କୂଳମୂଳ ନ ଜାଣିଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲିଟି। ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହିଁ କଲି ଏଡ଼େ ଦୃଢ଼। ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ କରି ପାଳିଥିଲି ଗାଢ଼। ମୁହିଁ କିମ୍ପା ଏ କନ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି। ପରପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ କଲି। ମାୟାବତୀ ବସେ ମୁହିଁ କଲି ଏଡ଼େ କୃତ୍ୟ। ଆନକୁ କି ବୋଲି ବଇଁ ଦେବର ବିଦିତ। ମୋହର ବୁଦ୍ଧି ତ ମୋତେ ଅଟେ ଅଗୋଚର। କାଠ ବୋଲି ଧରିଲଇଁ ହୋଇଲା କୁମ୍ଭୀର। ସରିଲା କଥାରେ ଆଉ ଅଛି କିସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ମୋହର କୂଳକୁ ଯେ ହେଲା ବଡ଼ ଲାଜ। ପୁଣି ମନେ ବିଚାରିଲା କରିବଇଁ କିସ। ଦେହ ବହିଣ ଦେଖିବି କେହ୍ନେ ଭବିଷ୍ୟ। ସମରାଜ୍ୟ ଲୋକେ ମୋତେ କରିବେ ଧିକାର। ଦୁଲିଙ୍କୁ ମାରିଣ ମାଂସ ଭକ୍ଷିବି ନିକର। ନୋହିଲେ କଳ କୌଶଳ ବା ମୁଁ କରିବି। ପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଶେ ନେଇ ଧରାଇଣ ଦେବି। ମରାଇବି ମାଡ଼ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯୁକତେ। ଜନମୁଖେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହୋଇଲା କମତେ। ତଦନ୍ତେ ମାୟାବତୀକୁ କରିବଇଁ ତେଜ୍ୟା। ଏସନକ ବିଚାରିଣ ସେ ସମ୍ବର ରାଜା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗୁଣ କହେ ସର୍ବଦା ସୁଯଶ। ଆପଣେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତ ଗଲି ମୁହିଁ ନାଶ। ଏସନ ବିଚାର କରି ଚଳିଲା ନୃବର। ଏକାନ୍ତେ ପହୁଡ଼େ ଯାଇ ନିଜ ଜଗତୀର। ନିଧନ ମାଡ଼ଇ ଚିତ୍ତ ହୁଏ ଛନ ଛନ। ମାୟାବତୀ ପାଶେ ଖଟି ଅଛି ପଞ୍ଚମନ। ମାତା ପିତା ବୈରୀ ଆମ୍ଭ ବୈରୀ ଦ୍ୱାରା ବୈରୀ। ବେଦ କହୁଛି ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଟି ମାରି। ରାତ୍ର ପାହିଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୁଝିବ ଯୁକତେ। ଏସନକ ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ଭାଳି ନୃପନାଥେ। ଶୁକ ବୋଇଲେ କସୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃମଣି। ଏସନକ ବିଚାରନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ। କାକା ପିକରା ବଦେଲେ ଉଠି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ। ଗଗନେ ଉଦୟ ଆସି ହେଲେ ଦିନମଣି। ନିତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲେ ସକଳ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ତହୁଁ ମହିପାଳ। ସମ୍ଭବ ଆସ୍ଥାନେ ଆସି ବସି ଶୀଘ୍ର ଗତି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବର ଯେ ନାତି ପଣ ନାତି। ଲକ୍ଷେ ଅନେଶତ ସହସ୍ର ପୁତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ। ଅମରାସୁର ବୋଲିଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ। ତାକୁ ନିକଟ କୁରାଇ ଗୁପ୍ତେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ବିଶ୍ୱାସ ବଚନ କହେ ଅତି ଦୃଢ଼ କରି। ବାବୁ ତୁମ୍ଭ ବଚନ ମୁଁ କଲହିଁ ଅନ୍ୟଥା। ଲୋକେ ମହାଲାଜ ହେଲା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟଥା। ମନ୍ଦାଚାରୀ ହେଲେ ମୀନ କେତୁ ମାୟାବତୀ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଦେଖିଲି ମୁହିଁ ଆଜ ରାତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିଲ ଯେ ମୋତେ ସିଦ୍ଧ କଥା। ମୋର ମନକୁ ପ୍ରତୀତ ଲାଗିଲା ସର୍ବଥା। ଏବେ ସେହି କଥା ମୁହିଁ ଦେଖିଲି ନୟନେ। ଯେସନେକ ପ୍ରଭୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭେଟ ଏକ ସ୍ଥାନେ। ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କଥା କାହିଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଅପଯଶ ବହୁ ଭୋଗିଲଇଁ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ବିଷ ମୁହିଁ କରିଲି ଭୋଜନ। କି କହିବି ଏହା ମୋର କପାଳ ଲିଖନ। ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ର ମୋର ପିଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଲଜ୍ଜାରୁ କର ମୋତେ ପାରି। ବାବୁ ଯେବେ ହୃଦେ ପାଞ୍ଚ ମନର କୁଶଳ। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛାରେ ଏବେ ରକ୍ଷା କର କୂଳ। ନାନା ଉପାୟରେ ମୀନ କେତନ କୁମାର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇବି ଲଜ୍ଜା ହେବ ପାର। କୁମର ବୋଇଲେ ତାତ ତୋହର ପ୍ରସାଦେ। ଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା ଜିଣି ପାରୁହାଦେ। ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଯଦ୍ୟପି ଆଗ କରିଥାନ୍ତ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହନ୍ତ ସନ୍ତ କିମ୍ପାଇ ହୁଅନ୍ତ। ଅନେକ ମନାଇଣ ଯେ କହିଲୁ ବିଶ୍ୱାସେ।
काले पड़गल तुम्भे मायावती फासे असत्य लोक गोटाए कला एते कर्म राजपत्नी हरिबाकू हेला से भाजन मायावती राणी पुणी केन्हे हा कला तो परा स्वामी थाउण पुत्रे आदरिला ऐसन लक्षण स्त्री जाति मंद बुद्धि दंडक सुख पाई कि हराई समृद्धि भो पिता से कथा विचारिले हेब किस निहंता बिहंता पुंस भियाई जीस संबर बोइला से ही कथा छाड़ी बाबू मीन केतन को निश्चय बेढ़ी न मारिबू नहिले आन मतरे प्रतिकार नाही आखड़ा शाल रे बेढ़ी मार सर्व भाई जेबे कि से परी घाई पाइब बारता न कही पकाइब से देव सबु वृथा पुत्र बोले आहे पिता तुम्भ अनुमते अवश्य मीन केतन मारी बुझु कते एक कथा गहु आंभे अछु स्थिर करी केवल कथा को तोर थिलु अवधारी शुणे नृपति मने आनंद होइला साढ़ी सुना बड़ा नहीं जणे जणे देला पितांको आज्ञा घेनिण कुमरे चलिले आखड़ा शाल रे जाई समस्ते मिलिले मीन शुक्ल पक्ष सप्तमी अर्ककार मृगशिरा नक्षत्र जे अटे से दिनर परिघ नाम करण विष कुंभ जोग मीन संक्रांति की 21 दिन भोग सही दिन बेल हंते घड़ी एक माने आखड़ा शाले मिलिले सर्वे शुभ मने सत्तरे बाहर हेले केतन कुमरे मायावती मुख चाहि बोलंती सधीरे कोमल वचन कहे पदुन कुमार भोसखी तु सावधाने शुण मोर गिर बाम नेत्र किंपा मोर कंपे घन घन उल्लुस रोमा बड़ी उदवेग मन और कंपुओ छई निरुत्साह चित्त अवश्य प्रमाद आजी पड़िब संगात शुणी करी मायावती अंतर्गते गुणी मन मध्यरे विचार करई तरुणी स्वामी को ए कथा गोटी जना नाही भले एमन विचारी कोष्ठी कोटिए काटिले शकुन करीण रति काटिले कोष्ठी धीर करी पढ़िले से ब्रह्मा मंत्र गोटी तत्क्षणे सबु तांकु होइला तो दृश्य वर्तमान आगत जे भूतादि भविष्य मायावती बोले शुण हे मदन राज आखड़ा को विजे कर तुम्भे देव आज संबरर पुत्र लक्षे नवशत छंती पितार वचने सर्वे मेल होइछंती अवश्य प्रमाद करी बटी तही रही एमंत भालिण सर्वे मिलिछंती जाई असुर जे निरापक्ष नाही तांको ज्ञान अवश्य प्रमाद आजी पड़ी बटी जान मायावती बोले जही सनक बाणी मीन केतन अल्प हसिला कसुणी बोइला दैत्य मानंकु नाही मोर भय कोटि संबर हेले मु करि पारे जय तुही जानु सती मोर शौर्य बड़पण सुरासुर हेले मध्य करि पारे रण स्वर्गमर्त्य पाताले के अछि समसरी एका जणे मुहि सबु पार इटी मारी मायावती बोले मोर बुभूति अछि से जोगे प्रमादे तब नाही जान किछि अनଳରେ न पड़िब खड्गे न छिड़िब संग्राम रे अपजय कदापि नहिब तिनि मनु हेला मुहि रखिछि साइति अनेक जतने देइथिले क पार्वती एते बोली मायावती मनर आतंगे शिखरे ब्रज विभूति लेपिका मंगे दिग विजय मणि को गर्भे थोइथिले ताहा काढ़ी मीन केतन हस्तरे जे देले
ରତି ଦେବୀ ମନ୍ତ୍ର ବନବ ନାଟକାଦି ମୂଳେ ପୂର୍ବ ହେତୁ ଜାଣି କରି ଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ବଳେ ହୃଦୟ ଧରନ୍ତେ ତେଜ ଦିଶେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଦିଗ ବିଜେ କାମ ଦେବ ପୁଷ୍ପ ପଞ୍ଚବାଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ଯେ ମିଳିଲା ତକ୍ଷଣେ ମିନକେତନର ତେଜ ବଢ଼େ ଅନୁକ୍ଷଣେ ରତିକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଣ ନବରୁ ବାହାର ଆଖଡ଼ା ଶାଳରେ ଯାଇ ମିଳି ଧାତିକାର ଖଣ୍ଡେ କଦୂର ଛଡ଼ା ଯେ ନଗର ପ୍ରାନ୍ତରେ ତହିଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ଅତି ସରାଗରେ 300 ବଖରା ସେ ଘର ଗୋଟି ଭଲା ନିବିଡ଼ ପାଷଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାର ଚିଲା ସେ ପୁରରେ ରାଜସୂତେ କରନ୍ତି ସାଧନ ଢାଲ ଛୁରୀ କାକଟାରି ନାନା ବିଦ୍ୟମାନ ସକଳ କୁମରେ ତହିଁ କରନ୍ତି ସାଧନ ସେଠାରେ ଖେଳନ୍ତି ମୀନ କେତନ ଯେ ଜନ ପ୍ରଭାତରୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ରାଜବାଳ ବେଳ 7 ଘଡ଼ିରେ ସେ ଏକତ୍ରରେ ଠୁଳ ନିତ୍ୟ ଆଭାସ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନା ସେ କରି ସିଂହାସନ ମାଡ଼ି ବସି ଯାଇ ଯେ ଯାହାରି ଧନ୍ୟ ସେ ସମ୍ବର ରାଜା ଖଡ଼ାର ବିଧି ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ହୁଏ ସିଦ୍ଧି ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି ଶୀତଳର ବିଧି ରୋଷ ଘରେ ରାନ୍ଧଣାକୁ କରି ନୀତି ଯୋଧି ରସାଣିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାୟ ଖମ୍ବମାନ ବଖରା ମାନ ଦିଶଇ ଆନୁଆନ ବନ ତହିଁରେ ମିଳି ସମ୍ବର ନବ ସହସ୍ର ସ୍ତୁତି ମନେ ବିଚାରନ୍ତି ଏବେ କରିବା କି ନୃତ୍ୟ ଯେମନ୍ତେ ନ ଜାଣିବ ସେ ମାରିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଏମନ୍ତ ପାଞ୍ଚି ମନରେ ବିଚାରିଲେ ବସି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ ମୋର ସୁର ବୋଇଲା ଯେବେ ନ ପାରିବ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଭାଗେ ରହିଲା ମାଲ ବିନ୍ଧାଣ ବେଳରେ ବେକ ମୋଡ଼ି ଧରେ ଅସ୍ଥି ମାଂସ ସହିତରେ ଦେବୀ ତୁଳା କରି କେଉଁ କାଳୁ ତାକୁ ମୁହିଁ କରନ୍ତିଣି କ୍ଷୟେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ମନେ କରୁଥିଲି ଭୟେ ସେହି ଯେବେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଦେଲେ ପରମାଣ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କେ ତାର ଘେନିବି ପରାଣ ଇସି ତେଜ ମସଦନେ ଦେବୀ ପଠିଆଇ ଭୀମାବର ନାମେ ପୁଣି ଥିଲା କତନଇ ସେ ବୋଲେ ମିନ କେତନେ ନାହିଁ ମୋର ଭୟ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ କରିଥିଲି ଲୟ ଏକ ନାରା ଚକେ ତାକୁ କରିପାରେ କ୍ଷୟେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର ବ୍ରହ୍ମାଦି ରକ୍ଷା କରି ନହେ ଅଭୟ ଭୈରବ ଯେ ଅଗ୍ନି କାଳା ନଳ ଏ 4 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧନୁ 60 ସହସ୍ର ବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କ୍ଷଣ করে ସାଧି ସେ ପାରନ୍ତି ସୁର ସୁରାଦି ତାକୁ ତିଳେ ନାହିଁ ଭୀତି ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଏ 4 ପାଟ ମହାଦେଇ ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାଳେ ମୀନ କେତନକୁ ନ କରନ୍ତି ଶଙ୍କା ଅନିବାରଣ ଯୋଦ୍ଧାଏ ସର୍ବେ ରଣରଙ୍କା ସେମାନେ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବେ ହୁଅ ସ୍ଥିର ପିତା ବୈରୀ ଆମ୍ଭର ଅଟେ ସେ ପାମର ଆମ୍ଭେ ଯେ ମାରିବା ଆମ୍ଭ ପିତାର ବୈରୀ ଏସନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବୀର କରି ଯେ ଯାହାରି କେହୁ ବୋଲନ୍ତି ମୁହିଁ ତ ଆଡ଼ ହୋଇଥିବି ଆଖଡ଼ାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଚୋଟ ବସାଇବି କେହୁ ବୋଲନ୍ତି ଯେହୁ କଥା ମାନ ଛାଡ଼ 10-20 ଏକତ୍ରରେ ଚୋବାଇ ବାହାଡ଼ କେହୁ ବୋଲେ ବିଷ ଦେଇ ତାହାକୁ ମାରିବା କେବଳେ ଖଣ୍ଡା ଦାଢ଼ରେ ତାକୁ ବିନାଶିବା କେହୁ ବୋଲ ଇହେ ଭାଇ ଧର୍ମ ଜୀବନାଶ କ୍ଷତ୍ରୟ ପୁତ୍ର ହୋଇଣ ଦେବା କିମ୍ପା ବିଷ ଥୋକାଏ ପଣ୍ଡିତ ପଣେ ବୋଲନ୍ତି ବିଚାରି ଏହା କିମ୍ବୁତ ମାୟା ଯେ ଜାଣି ତ ନ ପାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ଅଗୋଚର ମୀନ ଗର୍ଭରୁ ମାନବ ହେଲା ଅବତାର ଏତେ ଚମତ୍କାର କଥା ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲା ଧନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ସମର୍ପିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ କର୍ମ ପୁଣି କଲା ଆସି ସେହି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ଏଥରେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ
ଏସନ କନ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଚାରି ଟୋପା ଖୋଳିଲେ ସେ ତାଳେ ଗଭୀର ଯେ କରି ସେଥି ମଧ୍ୟ 16 ଖଟ ଏକ ଗୋଟି ପଡ଼ି ଚାରି କୋଣେ 4 ଜଣ ବସିବାକୁ ମାଡ଼ି ଗୌରବେ ମୀନକେତନ ମଝିରେ ବସାଇ ଏକା ବେଳେ ଟେକୁ ଟୋପେ ପଡ଼ିବ ସେ ଯାଇ ଏସନ ବିଚାର କରି ସର୍ବେ ବସି ଜଗି ଯମ ପରାଏ ମୀନକେତନ ମିଳେ ବେଗି ଆଗହୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିଛି ସେ ଭଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରତି ଦେବୀ କହିଥିଲେ ପାବଛରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଉଠିଲେ ଉପରେ ତରବାରୀ ଖଣ୍ଡାକୁ ସେ ଧରିଅଛି କରେ କୃତାନ୍ତ ପରାଏ ଦିଶେ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସବୁରି ଭିତରେ ବୀର ପଶିଲା କୋଧାତି ଏମନ୍ତ ରୀତି ଦେଖିଣ ସମ୍ବର କୁମରେ ଜଣକେ ମୂର୍ତ୍ତି ଲେଖାଏ ଧରି ଯେ ଯାହାରେ କେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଛି କାର ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱରୂପ ବହିଲେ ସେ ହୋଇ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅମରାସୁର ବୋଲିଣ ସମ୍ଭର ଦୁଲାଳ ମାୟାବୀ ଅସୁର ସେହି ତେଜେ ଅନର୍ଗଳ ମୀନକେତନକୁ ଚାହିଁ ବୋଲେ କଟୁ ବାଣୀ ଆରେ ମୀନକେତନ ତୁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମାୟାବତୀର ନନ୍ଦନ ରାଜା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ ତୋ ଭଳି ଲୋକ ଯେ ସନ କଲା ଏଡ଼େ କୃତ୍ୟ ତୋ ହେତୁ ସଂସାରେ ଶୁଭେ ଯେ ନିନ୍ଦା ବାଣୀ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଖାର ତୁ ଭରିଲୁ ରେ ଆଣି ଜନ ମୁଖରେ ଶୁଭିଲା ଅପବାଦ କଥା ଏକା ଜଣକରେ ତୁ ହି ଦିଆଇଲୁ ବ୍ୟଥା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତୁରେ ଅଟୁ ମହାପାପୀ ବିଚାରିଲେ ମୁଖେ ତୋର ନ ଚାହିଁ କଦାପି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଜନ୍ମ ତୁ ହି ମୀନ ଗର୍ଭେ ଥିଲୁ କୌତୁକ ଜନ ପରାଏ ମାନବ ହୋଇଲୁ ସାଉଁଟା ମାଇପ ଗୋଟା ଆଣିଲେ ନୃପତି କାଳ ବଳେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ବଢ଼ାଇଲେ ପ୍ରୀତି ସେ ମୂଢ଼ ଲକ୍ଷଣୀ ଯେ ହେଲା ବିଡ଼ମ୍ବନ ଯେ ଯହିଁକି ରାଜନତା ଦେଖାଇଲା ଗୁଣ ପୋଷାକୁମର ଭାବରେ ଆଣିଲେ ସତତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପତ୍ନୀ କିତା ହରିଲୁ କେ ମନ୍ତେ ସୁରାସୁର ମାନବେ ଯା ଅଟେ ଅଗୋଚର ମୂଢ଼ପଣେ ସେହି କଥା କରିଲୁ ପାମର ପୋଷିଲା କୁକୁର ମୁଖେ ଦେଲୁ ତୁରେ ବୋକ ସଂସାରେ ଧିକାର ତୋତେ କଲେଣି ଅନେକ ଏହା କହି ମେଘ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜି ମହାବଳ ବକକୁ ଯେ ସନ ମାଡ଼ି ବସଇ ଶ୍ୟାମଳ ଆରେ ଆରେ ମୂଢ଼ ତୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦର୍ପ ଅଙ୍ଗୁଳି ଟିପିଣ ଚଳାଇଲୁ କାଳ ସର୍ପ ଆବର ଜୀବନ୍ତେ ଏଥୁ ଯିବୁ କି ବାହୁଡ଼ି ଭାଇଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା କମାର ଆଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଏ ମୁଢ଼େ ମଲେ ଆମ୍ଭର ସରିଯିବ ସଲ ଏତେ ବୋଲିଣ ସମସ୍ତେ ହେଲେ କମେଳ ଦିହୁଡ଼ି ତେଜେ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ି ମୀନକେତନକୁ ସେହି ପରାଏ କବେଢ଼ି ସାବେଳି ଛୁରିକା ଯମ ଦାଢ଼ ସରି କାତି ଭାଲ ଖଣ୍ଡା କାଣ୍ଡ ଲହ ସର ନାନା ଜାତି 10 20 50 କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଯେ ଯାହାର ଅନୁରୂପେ ପ୍ରହାର ସେ କରି କକଡ଼ା ମାସରେ ଯେହ୍ନେ କରେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ଉଲୁକାପାତ ପରାଏ ଦିଶେ ନବ ସୃଷ୍ଟି ଋଣ ଝୁଣ ଶବଦ ଯେ ଶୁଭେ ମହାଗୋଳ ଶସ୍ତ୍ରରେ ଶସ୍ତ୍ର ବାଜିଣ ହେଲେ ସମତାଳ ଝଟ ଝଟ ଶବଦ ଯେ ଶୁଭେ ଘୋର ଧ୍ୱନି ହେଳାରେ ଘେନୁ ଅଛଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ତିନି ଇଦಂ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ବଦୟନ୍ତି ସୁକ ଜ୍ୟୋତି ଶୁଣତୁ ହୋ ସାବଧାନେ ପଣ୍ଡୁ ପଣ ନାତି ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯେ ବଣ ନନ୍ଦନ ଅଶେଷ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସକଳ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେ ହୁ ସଦା ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରତି ବିଭୂତି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯାର ଦେହେ ସବୁ ସର ମାନେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ କାଏ ପାଷାଣରେ ବାଜି ବାଣ ଯେ ସନେ ଉପୁଡ଼ି ତେସନ ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ତ୍ର ମାନ ଯାଏ ପଡ଼ି ଡରେ ଥର ହର ହୋଇ କମ୍ପଇ ଅବନି
गगन पथे अदृश्य हेले दिनमणि बेनि योजन पर्यन्ते दिशे धूममये अलंघित युद्ध करी सांबरर पोए मेरु मंदर पराए मीना कतुभा पौर्णमी चंद्रमा प्राय दिशे तनु प्रभा नाना शस्त्र मान अंगे बाजू अछि जाई तही कि काम देवर भय तिले नाही मनरे विचार कला मन मथ वीर मरण समय आसी होइला एथर एते बेले उप्रोधरे हेब बड़ मंद जेबे आसीण कलेणी एमाने टी छंद एसन विचार करी सेमिन केतन दिग बीजे धनु कुसे धइले बहन जेबण धनुरे तिनि पुर हुए जीणी सेपरी धनुए धाता समर्पिले पाणी देखि करी सानंदित होइला मन्मथ खड़ग संहारी धनु धइला कहस्त धनु टंकार करिण आमंचन कले नाराच पुराई मने गुरुଙ୍କୁ स्मरिले गुरुଙ୍କୁ ओळगी करी पूर्ण धनु धरी अभिमंत्रिण करिण बाण गोटाचारी आकन्न परिजन्ते से ओटारी आनिले अधर पुष्ट करिण क्रोधरे बिंधिले देवसर तत्क्षणे गला तहु चली छिंडाई पकाइला से 50 मौली पुणी सहस्रे नाराच मंत्री करे धरी कोप होइण बिंधिले हुंकार को करी पुनरपि कौतुकरे धरी सश्रेषर चक्षु पिंछड़ा मात्र के पेशी धातिकार बेळकु बेळ तांकर क्रोध उठे जली 7 सहस्र बाण करे धरी महाबली पुण पुण कोप भरे करंती पेषण शून्य अदृश्य होइला रविर किरण जुळुजुळा पोको जेह्ने आकाशे उड़ंती अस्त्र माने सेही परी शोभा को पांती कहिबा मात्र के बाण चली जांती खरे जाइण पड़िला दैत्य मानक उपरे एक एक नारा चके 10-20 छाड़ी ताल फल परा एक भूतल रे पड़ी अनिवारण योद्धा से लक्ष्मी देती सुत परिघाई शस्त्र मान बिंधे अप्रमित काहार कंध छिड़ई काहार जे जानू सर जाल रे अस्थिर हुई कातनु कटी भाग ठारू कारे हेला 2 खंड बेनी फाड़ होई करी पड़े कार मुंड पड़ी न भेटिले सर्वे हाबोड़ार घाए मोहित होइला के हो पड़ी से ही ठाए एसन प्रकारे जेते संबरर शिष्य मीनकेतन बाण रे हेले सर्वे ध्वंस एक आर करे केही न पारी संभाली रथी महारथी सर्वे पड़िले कढली प्रचंड पवने जेने लोटे रंभावन छिड़िण कंधु मस्तक दिशिला तेसन मड़ार उपरे मढ़ा पड़िले कमाड़ी थोके वीर पलाइले धनुषर छाड़ी बहिला रकत नदी रण रंग स्थाने सुखिला काठ पराए भासी मड़ा माने चिल्ल संचाण श्रुगाल आउरु गुध्र पक्षी बुभुक्षित होइण से रक्त मांस भक्षी अलौकित युद्ध कला से मीनकेतन जय जय उच्चारिले स्वर्गे देवगण 1,99 सहस्र सुत से राजार एका घड़ी के समस्ते होइले संहार जय जय जगन्नाथ नीलाचलपति अच्युत दास को भबु करिवा